सतगुरु माहे समाना एह बाणी जो जियों जाने तिस अंतर रवे हर नामा बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे गुर बाणी कहे सेवक जन मानै पर तख गुरु निस्तारै बाणी बिरलो विचारसी जे को गुरमुख होए एह बाणी महापुरख की निज कर वासा होए तुखारी शंत महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद कोल कुमाई लालना गुर मन दीना सुन शब्द तुम्हारा मेरा मन पीना एह मन पीना ज्यों जल मीना लागा रंग मुरारा कीमत कही ना जाई ठाकुर तेरा महल अपारा सगल गुणा के दाते स्वामी बिनो सुनो एक दीना देहो दर्श नानक बलिहारी जियड़ा बल बल कीना एह तन मन तेरा सब गुण तेरे खनिय वन्या दर्शन तेरे दर्शन तेरे सुन प्रभ मेरे निमख दृष्ट पेख जीमा अमृत नाम सुनी जय तेरा कृपा करें तपीवा आस प्यासी फिर कहताई
ज्यों चातृक बूंदेरे कहो नानक जियड़ा बलिहारी देहो दर्श प्रभ मेरे आस प्यासी फिर कहताई ज्यों चातृक बूंदेरे कहो नानक जियड़ा बलिहारी देहो दर्श प्रभ मेरे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। तुखारी राग अंदर पंजवें पातशाह जी दे इस पावन शब्द दे चार पदे हैं। पहले दो बंदों का पाठ आप जी ने सरवण किया है। इसकी विचार सिंह साहिब भाई सतनाम सिंह जी हेड ग्रंथी साहब आप जी को सरवण करवाउणगे। इस महीने की संगरांद 14 तरीक नूं है। अज शाम नूं सोदर दे पाठ तो लैके रात 11:30 बजे तक कड़ा प्रसाद सेवक जथे वालों तीसरे पातशाह गुरु अमरदास महाराज जी का पवित्र पावन प्रकाश गुरपुरब मनाया जा रहा है। सो सारिया संगतां नूं बेनती है कि आप जी ने हाजरियां भर के लाहा प्राप्त करना जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। आवो सिख सतगुरु के प्यारियो गावो सची बाणी। बाणी तां गावो गुरु केरी बाणिया सिर बाणी। जिनका नदर कर्म होवे हृदय तिना समाणी। पीवो अमृत सदा रहो हर रंग जपियो सारंग पाणी। कह नानक सदा गावो एहो सची बाणी। अमृत बाणी हर हर तेरी सुन सुन होवै परम गत मेरी। जलन बुझी शीतल होए मनुआ सतगुर का दर्शन पाए जियो। बेसुमार अथाह अगनत अतुल ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोले। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कारयोग गुरु सवारी साध संगत जीओ धनता जुग हो जिथे आप जी ने बड़े ही श्रद्धा प्यार सत्कार सहित
जुगो जुग अटल। बाणी के बोहेत चवर तख्त दे मालिक। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दे पावन पवित्र हजूरी विच अमृत वेले तो सजे हुए दीवान दियां हाजरियां भरदियां होयां हजूर पातशाह जी दे हजूरी कीरतनी जथे पासों आशा जी की वार गुरबाणी दे अमोलक शब्दां दा रस पिना कीर्तन सरवण कर जिंदगी दे अमोलक समय नूं गुरु चरनां विच बैठ सफल कीता है। कुछ समा इस पावन दरबार दे नितनेम मर्यादा अनुसार राजान राज भानान भान देवान देव उपमा महान सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पावन पवित्र बाणी दी चल रही लड़ीवार विचार कथा सरवण करन समय मन बिरतियां दी एकाग्रता वास्ते रसना नूं पवित्र करिए गज के कहिए सतनाम श्री वाहिगुरु। गुरु की संगत अज दे जो पावन उपदेश गुरु चरनां विच बैठ असीं सरवण कीते हन शहीदां दे सरताज शांति दे पुंज धन धन सतगुरु गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह जी तुखारी राग दे विच बख्शिश कर रहे जो श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी दे 1117 अंग ते सुशोभित हैं। मूल पाठ नूं असीं सिंह साहिब जी पासों सरवण कीता है। बाला प्रीतम सतगुरु जी दे दरबार दे दर्शन दीदार करन आए सतसंगीओ यतन करिए जो सतगुरु जी ने सानू समझाउणा चाहिया है वो पवित्र उपदेश गुर की मत तू लिह ए आने भगत बिना बहु डूबे सियाने अपने मन दियां चतुराइयां नू सियाणपां नू एक पासे रख के सतगुरु जी की मत दे धारनी बन के अपने जीवन नू सचियार बना सकीए अपने जीवन नू गुरु चरनां दे नाल जोड़ के जो सतगुरु जी सानू बनाउणा चाहुंदे हन वो बन सकीए ये यतन करना है। और जदों असीं इस अज दे पावन उपदेश नू सरवण कर रहे हां आरंभ दे विच सतगुरु जी ने अपना पवित्र सिद्धांत वाहिगुरु परमात्मा एक है उस एक तो अनेकता का स्वरूप उदी कुदरत है। बलिहारी कुदरत वसिया तेरा अंत न जाई लखिया। वो एक अनेकता दे विच इंज रमिया होया है उन्होंने समझण वास्ते सानू गुरु दी मत गुरु दी सिक्ख्या दे धारनी बनना पवेगा। ते सतगुरु दतार जी ने एक ओंकार सतगुर प्रसाद गुरु दी बख्शिश दे पात्र बन के असी उसनू समझ सकते हाँ। ते आए ही असी गुरु दे कोलों गुरु दियां सीसां लैके गुरु दियां बख्शिशां दे पात्र बन लई हाँ। तुखारी राग दा जिक्र है संत पवित्र बाणी दी चल रही जो वख वख रूपां दे विच सतगुरु जी ने बख्शिश कीते उन्हां दा असी कह सकते हाँ काव्य रचना दे विच ये उस समय दे महापुरखां वल्लों वख वख रूप दे विच जिवें असी पवित्र शब्दां नूं पढ़दे आ रहे हाँ किधरे सतगुरु जी की बाणी नूं पदियां विच चौपदियां विच शब्दां दे विच इसे तरह संतां दे विच रूप दे विच बेअंत प्रकार दियां पवित्र रचनावां दे राही सतगुरु जी ने उपदेश बख्शिश कीता है। ते सतगुरु जी भी अज यही भजन सानू समझा रहे हैं। मैं
ਘੋਲ ਘੁਮਾਈ ਲਾਲਨਾ ਗੁਰ ਮਨ ਦੀਨਾ। ਭਾਵ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀਓ, ਤੁਸੀਂ ਅਤੀ ਸੁੰਦਰ ਹੋ, ਮਨ ਨੂੰ ਮੋਹਣ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਾਤਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਲਾਲ, ਭਾਵ ਮੇਰਾ ਚੰਦ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨੇ ਕਿ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਭਾਵ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰੇ ਹਨ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਬੇਅੰਤ ਨਾਮ, ਬੇਅੰਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੁਣ ਦਰਸਾਏ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਸੰਸਾਰੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਇੱਕ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਚਿੱਤਰ ਕਲਾ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਤਸਵੀਰ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਤਸਵੀਰ 'ਤੇ ਹੀ ਮੋਹਿਤ ਹੋਈ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਿਸੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਵੱਲੋਂ ਚੰਗੀ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਵਸਤੂ ਬਣਾਈ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜ ਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਪੁਰਖ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਚਿੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਨ, ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਜਿਸ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੇ ਇਹ ਚਿੱਤਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਤਨਾ ਮਹਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਉਸ ਤਸਵੀਰ ਵੱਲ ਨਹੀਂ, ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਚਿੱਤਰ ਕਲਾ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਾ ਹੋਰ ਹਿੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਚਿੱਤਰ ਕਲਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਸ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤਨਾ ਸੁੰਦਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਕਿਤਨਾ ਮਹਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਣ ਇਸ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨੀ ਲੱਗ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੁਦਰਤ, ਉਹਦੇ ਬਣਾਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪ ਸੱਚਮੁੱਚ ਬੜੇ ਸਲਾਹੁਣਯੋਗ ਹਨ। ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ, ਫਿਲਾਸਫਰਾਂ ਨੇ, ਦਾਰਸ਼ਨਿਕਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਉਸ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਉਪਮਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਖੰਡਾਂ, ਬ੍ਰਹਿਮੰਡਾਂ ਦੀ, ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੀ, ਭਾਵ ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਪਮਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦਾ ਆਇਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਗੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਮੁੰਦਰ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰ ਮਾਣਕ ਮੋਤੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਪਏ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਬਨਸਪਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਬੇਅੰਤ ਫੁੱਲ ਤੇ ਫਲਦਾਰ ਪੌਦੇ ਲੱਗੇ ਫਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਮਾਲੀ ਨੇ ਬਾਗ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਗੀਚੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਸ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਉਹਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗੁਡਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ, ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਬਾਗੀਚਾ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਬਾਗ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ, ਮਾਲੀ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਾਗੀਚੇ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਲੋਕ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਬਗੀਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਾਲੀ ਦੀ ਵੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਮਾਲੀ ਦੀ ਵੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਸਿਆਣੇ ਪੁਰਖ ਹਨ ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਗੇ, ਮਾਲੀ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭਾਵ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਅਸੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਮਾਲੀ ਨੇ ਬੁਰਸ਼ ਫੜ ਕੇ, ਰੰਗ ਲੈ ਕੇ
ਉਹਨਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ। ਕਿਸੇ ਮਾਲੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਕ ਨਹੀਂ ਭਰੀ। ਭਾਵ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਰ ਤੱਕ ਜੋ ਪੌਦੇ ਦੀ ਬਨਾਵਟ ਸੁੰਦਰਤਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਗਤ ਦਾ ਮਾਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਉਸ ਨੇ ਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁੰਦਰਤਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿਦਵਾਨ ਕਵੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਰਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸੈਰ ਕਰਨ ਗਏ। ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਬਾਗ ਬਗੀਚੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਦੇਖੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਭਜਨ ਕਿਹਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸੁੰਦਰ ਗੁਣ, ਸੁੰਦਰਤਾ ਭਾਵ ਮਹਿਕਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਜਿਤਨਾ ਪਦਾਰਥ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੱਧ ਗਿਆ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਖਿਲਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਉਹ ਵਿਦਵਾਨ ਕਵੀ ਨੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਸੁੰਦਰ ਸੁਹੱਪਣ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਉਹ ਸੋਹਣੇ ਲਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਵਾਂ, ਘੋਲ ਘੁਮਾਈ ਲਾਲਨਾ। ਪਰ ਕਿਵੇਂ ਜਾਈਏ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇਗੀ? ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਨਾ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ, ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਜਿਹੋ ਜੀ ਸਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੋਚ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਈਏ ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕੌਣ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਵੇ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਤਾਰ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਗੁਰ ਮਨ ਦੀਨਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤੀ, ਹੇ ਪਿਆਰੇ, ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਜਾਈਏ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਤੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਗਏ ਹਨ। ਬਲਿਹਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਸਿਆ, ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨ ਜਾਈ ਲਖਿਆ। ਜਾਤ ਮੈਂ ਜੋਤ, ਜੋਤ ਮੈਂ ਜਾਤਾ, ਅਕਲ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਰਹਿਆ। ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿਫਤ ਸਵਾਲਿਓ, ਜਿਨ ਕੀਤੀ ਸੋ ਪਾਰ ਪਿਆ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕੀਆਂ ਬਾਤਾਂ, ਜੋ ਕਿਸ ਕਰਨਾ ਸੋ ਕਰ ਰਹਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਜਨਾਂ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਇੱਕ ਭਜਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਰਾਤਰੀ ਅੰਧੇਰਾ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਉਹ ਸੂਰਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਮੂਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਕੀਰਤਨੀ ਇੱਕ ਭਜਨ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇ 100 ਚੰਦਾ ਉਗਵੈ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹੇ ਹਜ਼ਾਰ, ਇਤੇ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਿਆਂ ਗੁਰ ਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ। ਇਤਨਾ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਚਾਨਣ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਪੂਰਨਮਾਸੀ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ, ਚੰਦਰਮਾ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀ। ਸੂਰਜ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਪ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹ ਭਜਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਤਨਾ ਚਾਨਣ, ਇਤਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਸੂਰਜ ਦੀ ਘਾਟ ਅਜੇ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਸ ਜਗ ਮੈਂ ਚਾਨਣ, ਕਰਮ ਵਸੈ ਮਨ ਮਾਹੀ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਰਸਤਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਇਹ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਤੂੰ ਤੁਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ,
ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ੇ ਹਨ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਤੇ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਿਆਂ ਗੁਰ ਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਵਾਂ, ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਦਿਹਾੜੀ ਸਦਵਾਰ। ਜਿਨ ਮਾਨਸ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਕੀਏ ਕਰਤ ਨ ਲਾਗੀ ਵਾਰ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੱਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਆ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖ, ਤੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰ। ਜੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਅਖਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈ। ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਵੇ। ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਅਖਾਏ, ਸੋ ਭਲ ਕੇ ਉਠ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵੈ। ਉਦਮ ਕਰੇ ਭਲ ਕੇ ਪ੍ਰਭਾਤੀ, ਇਸਨਾਨ ਕਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰ ਨਾਵੇ। ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸੰਤ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਧ ਸੰਗ ਮਲ ਲਾਥੀ। ਇੱਥੇ ਜਨਮ ਜਨ ਮੰਤਰਾਂ ਦੀ ਸੁਣ ਹਰ ਕਥਾ ਉਤਾਰੀ, ਮੈਲ ਮਲ ਲੱਥਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ, ਸਿੱਖ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਸਖਣੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੋਵੇ ਸਿੱਖ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇ, ਹੋਵੇ ਸਿੱਖ ਸੂਤਕ ਪਾਦਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਾ ਫਿਰੇ, ਭਾਵ ਹੋਵੇ ਸਿੱਖ ਤੇ ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਦਸੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਚੱਲੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਬਚਨ ਹਨ, ਭਾਈ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰਾ ਸਿੱਖ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਭਰਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬੰਧਪ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਸਿੱਖ ਸਖਾ ਬੰਧਪ ਹੈ ਭਾਈ, ਜੇ ਗੁਰ ਕੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ। ਆਪਣੇ ਭਾਣੇ ਜੋ ਚੱਲੇ ਭਾਈ, ਵਿਛੜ ਚੋਟਾਂ ਖਾਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇਗਾ, ਮਨ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗੇਗਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਕੇ ਦਰ ਦਰ ਤੇ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਵੇਗਾ। ਭਾਵ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮਿਕ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹੀ ਬਚਨ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸਮਰਪਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੋਝੀ ਆਈ ਤੇ ਸੁਣ ਸ਼ਬਦ ਤੁਮਾਰਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਪੀਨਾ। ਹੇ ਗੋਬਿੰਦ, ਹੇ ਗੋਪਾਲ, ਹੇ ਦਇਆਲ ਲਾਲ, ਪ੍ਰਾਣਨਾਥ ਅਨਾਥ ਸਖੇ, ਦੀਨ ਦਰਦ ਨਿਵਾਰ। ਹੇ ਸਮਰੱਥ ਅਗਮ ਪੂਰਨ ਮੋਹਿ ਮਾਇਆ ਧਾਰ, ਅੰਧਕੂਪ ਮਹਾ ਭਿਆਨ ਨਾਨਕ ਪਾਰ ਉਤਾਰ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਪਿਆਰ ਭਰੇ ਬਚਨ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣ ਗਏ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆਵਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਕਹੀਏ, ਬੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਤਾਣ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸਿਆਣਪ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬੜਾ ਉਦਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਮੁਆਫ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਅਜੇ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੱਤ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਗੁਰੂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ ਦੇਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਉਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ 'ਚ ਬਿਠਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਵਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਬਚਨ ਹਨ ਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗ ਜੋ ਤੁਮਹਿ ਮਿਲਾਇਓ, ਤਉ ਸੁਣੀ ਤੁਮਾਰੀ ਬਾਣੀ। हे ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ,
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਲਿਆ। ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ, ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪੇ ਸੰਗਤ ਸਦ ਬਹਾਲੇ ਉਦਮ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬਿਠਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਦੂਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀ ਕਰਤੀ, ਤਉ ਸੁਣੀ ਤੁਮਾਰੀ ਬਾਣੀ। ਜੇ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਪਿਆਰ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਪਿਆਰ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਵੀ ਪਿਆਰ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਪਾਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਪਾਸੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਚੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹਮ ਤੁਮ ਸਿਉ ਜੋਰੀ। ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ, ਅਸੀਂ ਸੱਚੀ ਪ੍ਰੀਤ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਤੇਰੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ, ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜੁੜ ਕੇ ਹੁਣ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝ ਉਹ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਉਸ ਪਾਸੇ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ। ਲੋਗਨ ਸਿਓ ਮੇਰਾ ਠਾਠਾ ਬਾਗਾ, ਉਹ ਚਲਤ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਵਿਚਰਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਮਨ ਸਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੇਰਾ ਮਨ ਹੁਣ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਉਸ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਦਾਰੀ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਦੀਵਾਨ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਵ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਨਾ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗ ਲਵਾਂਗੇ, 2 ਘੜੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੀ ਦੇਖ ਲਈਏ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਚਲੋ ਅੱਜ ਇੱਧਰ ਚੱਲੀਏ, ਪਰ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਨੇ ਨਿਰਣਾ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਝਿੜਕਣਗੇ, ਡਾਂਟਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਦਲੇਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਮਦਾਰੀ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖਦਿਆਂ ਵੇਖਦਿਆਂ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਡਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤਮਾਸ਼ੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਸੱਚੀ ਪ੍ਰੀਤ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਚਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਗਏ ਹਨ ਤਨ ਕਰਕੇ, ਪਰ ਮਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਆਣ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਾਮੀ, ਕਰੋਧੀ, ਚਾਤੁਰੀ, ਬਾਜੀ, ਗਰ, ਬੇਕਾਮ ਵਰਗੇ ਔਗਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਕੂੜ ਕੂੜੇ ਨੇ ਲੱਗਾ ਵਿਸਰਿਆ ਕਰਤਾਰ। ਅੱਜ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲੋਂ ਵਿਛੜ ਗਏ, ਤੇਰੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲੋਂ ਵਿਛੜ ਕੇ ਮਨ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੈ ਤਨ ਬਾਣੀ ਵਿਸਰ ਜਾਏ, ਜਿਉ ਪੱਕਾ ਰੋਗੀ ਬਿਲ ਲਾਏ। ਗਏ ਵੀ ਪਰ ਕਲਪਦੇ ਰਹੇ, ਮਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਮਨ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਮਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖ ਸੇਵਕ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਮਨ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਨੂੰ ਚੰਚਲ, ਚਤੁਰਾਈਆਂ ਦਾ, ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਗਧੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਲਨਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਮਨ ਖੁੱਟ ਹਰ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਵਿਸਾਸ, ਤੂੰ ਮਾਂ ਉਦਮਾਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਗਧੇ ਕਿ ਤੈਨੂੰ 1 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਖਾਲੀ ਛੱਡਿਆ, ਤੂੰ ਖਰਮਸਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਭੱਜਣਾ ਦੌੜਨਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਤੇ ਤੇਰਾ ਮਾਲਕ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਭਾਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲਾਵੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਭਾਰ ਲੱਦਿਆ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਤੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਜੰਜੀਰਾਂ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿ ਦੌੜੇ ਹੀ ਨਾ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮਨ ਜੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਰਹੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਇਹਨੂੰ ਮਨ ਵਸ ਆਵੇ। ਨਾਨਕਾ ਜੇ ਪੂਰਨ ਕਿਰਪਾ ਹੋਏ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ
ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਹਾਲਤ ਉਸ ਗਧੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਉਸ ਹਾਥੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾਤਾਰ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਮਨ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੱਤੀ, ਤਨ ਮਨ ਅਰਪੋਂ ਪੂਜ ਚਰਾਵੋਂ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਿਰੰਜਨ ਪਾਵੋਂ। ਇਹ ਤਨ ਦਾ ਤੇ ਮਨ ਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸਮਰਪਣ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਧਨ ਅਸੀਂ ਬੇਅੰਤ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਧਨ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਤਨ ਤੇ ਮਨ ਨਾ ਦੇਣਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤਨ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਧਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਵਿਚਾਰ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੈ ਮਾਲਕ ਇਹ ਧਨ ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਮਾਲਕ ਕਿੱਥੋਂ ਹਾਂ। ਤੇਰਾ ਤੁਝ ਕੋ ਸੌਂਪ ਤੇ ਕਿਆ ਲਾਗੇ ਮੇਰਾ, ਇਹ ਵੀ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਹਨ, ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਭ ਸੌਂਪ ਗੁਰ ਕੋ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਪਾਈਏ। ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਭਾਵ ਜੋ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਮਝ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਈਏ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਲਈਏ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਓ ਗੁਰੂ ਕੇਰਾ, ਗਾਵੋ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, ਧਾਰਮਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, ਰਾਜਸੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਡੀ ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉੱਚੇ ਰੁਤਬਿਆਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼, ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਣਾ ਤੇ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾਤਾਰ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਹਨ, ਸੁਣ ਸ਼ਬਦ ਤੁਮਾਰਾ। ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਣੀ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸੰਗਤ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸਰਵਣ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਮਨ ਪਤੀਜ ਗਿਆ, ਮਨ ਭਿੱਜ ਗਿਆ। ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਬਾਹਰ ਭੱਜਦਾ ਸੀ ਉਹ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਵ ਇਹਦੀ ਭਟਕਣਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾਤਾਰ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਿੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਨ ਕਦੋਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਉਡਾਰੀਆਂ ਮਾਰੇਗਾ? ਜੇ ਤਾਂ ਭੈੜਿਆਂ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈ ਲਈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਹਨ, ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਕਿੱਧਰ ਜਾਵੇਗੀ? ਮਨ ਰੇ ਕੌਣ ਕੋ ਮਤ ਤੈ ਲੈਣੀ। ਕਿਹੜੇ ਭੈੜਿਆਂ ਦੀ ਮੱਤ ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਪਰ ਦਾਰਾ ਨਿੰਦਿਆ ਰਸ ਰਚਿਓ, ਰਾਮ ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਕੀਨੀ। ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਭਾਵ ਉਹ ਕਰਮ ਜਿੱਥੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਵਰਜਦੇ ਹਨ ਉਹਦੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ 'ਚ ਆ ਕੇ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਨਾ ਹਰ ਭਜਿਓ ਨਾ ਗੁਰਜਨ ਸੇਵਿਓ, ਨਹਿ ਉਪਜਿਓ ਕਸ ਗਿਆਨਾ। ਘਟ ਹੀ ਮਾਹੇ ਨਿਰੰਜਨ ਤੇਰੇ ਤੈ ਖੋਜ ਤੇ ਉਧਿਆਨਾ। ਮਨ ਦੀਆਂ ਚਤੁਰਾਈਆਂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਘਰ ਬਾਰ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ, ਭੈਣ ਭਰਾ, ਸਮਾਜ, ਸੰਸਾਰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ, ਪਹਾੜਾਂ, ਗੁਫਾਵਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰੱਬ ਉੱਥੇ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਸੁਣਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਨ ਨੂੰ ਇਹ ਰਸਤੇ ਮਿਲ ਗਏ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹ ਰਸਤੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਜਗਤ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਈ
ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਜਰਬੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਹੀ ਪਏ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੀ, ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਿਓ ਅਰ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰਿਓ ਨਿਵਲ ਭਯੰਗਮ ਸਾਧੇ, ਪੰਜ ਜਨਾ ਸਿਓ ਸੰਗ ਨਾ ਸੁਟਕਿਓ ਅਦਕ ਅਹੰਗ ਬੁੱਧ ਬਾਧੇ। ਪਿਆਰੇ ਇਨ ਬਿਦ ਮਿਲਣ ਨਾ ਜਾਈ, ਮੈਂ ਕੀਏ ਕਰਮ ਅਨੇਕਾਂ। ਪੰਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਪਿਆਰਿਓ ਇਹਨਾਂ ਵਿਧੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਕ ਦਾ ਪਿਆਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਨੇਕਾਂ ਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ, ਭੁੱਖੇ ਰਹਿਣਾ, ਪਹਾੜਾਂ ਦੀਆਂ ਗੁਫਾਵਾਂ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਾਜਸੀ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਮਾਰਗ ਤਿਆਗ ਕੇ ਰਾਜ ਲੀਲਾ ਰਾਜਨ ਕੀ ਰਚਨਾ ਕਰਿਆ, ਹੁਕਮ ਅਫਾਰਾ, ਬੜੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਫਰੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਵੀ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਮਾਲਕ ਦਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਰਸਾਏ ਹਨ। ਪਰ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਜਨ ਫਿਰ ਨਿਰਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨਾਲ, ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਕੀਰਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਸਿਰ ਕਰਮਨ ਕੇ ਕਰਮਾ। ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਰੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਕਰਮ ਧਰਮ ਪਾਖੰਡ ਜੋ ਦੀਸ ਹੈ, ਤਿਨ ਜਮ ਜਾਗਾਤੀ ਲੂਟੈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਉਹ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ। ਚਾਲੇ ਥੇ ਹਰ ਮਿਲਨ ਕੋ, ਵਿਚੈ ਅਟਕਿਓ ਚੀਤ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਹਨ, ਹਰ ਕੀਰਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਸਿਰ ਕਰਮਨ ਕੇ ਕਰਮਾ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਭਇਓ ਪ੍ਰਾਪਤ, ਜਿਸ ਪੁਰਬ ਲਿਖੇ ਕਾ ਲੈਣਾ। ਭਾਗ ਜਾਗ ਪੈਣ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਭਾਗ ਮਨ ਜਾਗੇ ਦੀ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਦੀ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਬ ਕਰਮ ਅੰਕੁਰ ਜਬ ਪ੍ਰਗਟਿਓ, ਭੇਟਿਓ ਪੁਰਖ ਰਸਕ ਬੈਰਾਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਸ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਨ ਭਿੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਉੱਥੇ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੇਗਾ, ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਆਈ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂਘਦੇ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਲੋਚਦੇ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨਿਤਨੇਮ ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈਆਂ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਨਿਯਮ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨੇਮ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਲੋਚੈ ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਤਾਈ, ਬਿਲਪ ਕਰੇ ਚਾਤਰ ਕੀ ਨਿਆਈ। ਤ੍ਰਿਖਾ ਨ ਉਤਰੇ ਸਾਂਤ ਨ ਆਵੇ, ਬਿਨ ਦਰਸ਼ਨ ਸੰਤ ਪਿਆਰੇ ਜੀਓ। ਹਾਂ ਘੋਲੀ ਜੀਓ ਘੋਲ ਕਮਾਈ, ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸੰਤ ਪਿਆਰੇ ਜੀਓ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਘੋਲ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਧਨਵਾਨ ਜਾਂ ਅਮੀਰਾਂ ਜਾਂ ਰਾਜਸੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਭਜਨ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਮਾਲਕ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੁੱਖ ਹਨ। ਤੇਰਾ ਯਾਦ ਆਉਣਾ ਮੈਨੂੰ ਜੀਵਨ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਭੁੱਲਣੀ ਮੈਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਘੜੀ ਨਾ ਮਿਲਤੇ ਤਾਂ ਕਲ ਯੁਗ ਹੋਤਾ। ਭਾਵ ਉਹ ਕਾਲ ਕਲੇਸ਼ ਵਾਲਾ ਹੀ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਕਦ ਮਿਲੀਏ ਪ੍ਰਿਆ ਤੁਧ ਭਗਵੰਤਾ। ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਿਆਰੇ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਭਾਵ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਵਸ ਜਾਵੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਬਸੋ ਹਿਰਦੈ ਹਰ ਨੀਤ। ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਪਿਆਰ ਵਸ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਭਜਨ ਇਹਨਾਂ ਭਜਨਾਂ 'ਚੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਤੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹੋ ਜਾਣ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਭਜਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਘੋਲ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਹਾਂ ਘੋਲੀ ਜੀਓ ਘੋਲ, ਹਾਂ ਘੋਲੀ ਹਾਂ ਘੋਲ ਕਮਾਈ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਸੱਚੇ ਇਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਘੋਲ ਹੀ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਬਾਹਰ ਨੇ ਬਲਿਹਾਰ ਨੇ ਲੱਖ ਬਰੀਆ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ।
भाग हुआ गुर संत मिलाया, प्रभ अविनाशी घर में पाया। सेव करी पल चसन विसड़ा, जन नानक दास तुम्हारे जियो। हाँ घोली जियो घोल कमाई, भाव मैं तेरे तो बार बार घोल कमावा। हे वाहिगुरू असी तेरे दासां दे दास बने रहिए, जन नानक दास तुम्हारे जियो। हे वाहिगुरू कृपा करनी। ये प्यार किन्हां नूं मिलदा है? ਜਿਹੜੇ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਲੱਗ ਰਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ, ਜੀਵਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਿਤਨੇ ਨਿਰਵਾਹ, ਕਿਤਨੀ ਮਿਹਨਤ, ਕਿਤਨੀ ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਰੀਰ ਵੱਲ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਵੇਰ ਦਾ ਭੋਜਨ ਛਕਿਆ, ਦੁਪਹਿਰ ਰਾਤ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਕਤਵਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਭੋਜਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾ ਤੇ ਪੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ हर भोजन कीर्तन नीत दिता है, पर प्रभु की आत्मा नूं जिउंदे रखण वास्ते आत्मिक भोजन गुरु का ज्ञान, रब्बी बाणी, धन गुरु ग्रंथ साहिब जी जो थाल दे विच सतगुरु जी ने परोस दिता है, ये असी कितना कि छक रहे हाँ, कितना कि सानू छकना चाहिए है। इस पासे ध्यान देने की लोड़ है। जिहड़े गुरु दे प्यारे गुरबाणी नाल जुड़ गए वो तां इस पवित्र भोजन नूं त्यागदे ही नहीं। यह वस्त तजी नह जाई, नित नित राखे उतारे। वो निता प्रति हिरदे दे विच संभाल के रखते हैं ते सतगुरु जी दे बचन हैं, उन्हां दा मन फिर तृप्त जाता है, मन रज जाता है। सतगुरु जी दे बचन हैं, ए मन भीना ज्यों जल मीना, लागा रंग मुरारा, कीमत कही न जाई, ठाकुर तेरा महल अपारा। पंचम पातशाह जी समझाते हैं, जिस दिन ये मन अमृत बाणी दे नाल इंज पतीज जावे, तृप्त हो जावे, जिमें इहदा प्यार किहो जिहा होवे, ज्यों मछली बिन पानी है। भाव जिमें मछली पानी तो बिना नहीं जीव सकती, त्यों साकत मरे प्यास। भाव इसे तरह ही सतगुरु दतार जी समझाते हैं, जिमें मछली का जल दे नाल प्रेम है, हे प्राणी तेरा मन मीन बन जावे, मछली बन जावे, तेरा अमृत नाम जल दे नाल प्रेम बन जावे। भाव ये हर वेले अमृत बाणी गुरु समुंदर दे विच तारियां ही लाउंदा रहे। एक ओंकार तो लैके 18 10 20 ज्ञान समुंदर दे विच चुभियां मारदा रहे, फिर ये मन तृप्त रहेगा। फिर इनू किसी बाहर दे पदार्थां दी लोभ लालच की लोड़ नहीं रहेगी। ते सतगुरु जी बचन समझाउंदे हन कि हे वाहिगुरू तेरे नाल जदों प्यार बन गया ते सतगुरु सच्चे पातशाह जी कीमत कही न जाए, ठाकुर तेरा महल उपारा। भाव के तेरे नाम की कोई कीमत नहीं पा सकता, भाव इहदा कोई मुल नहीं दे सकता। ये केवल ते केवल जो मालिक ने सानू बख्शिया है तन मन वो समर्पण कर दईए तो वो रीझ पवे तो उसकी कृपा हो जाती है। नहीं तो सतगुरु जी दे बड़े प्यारे बचन हैं, साईं नाम अमोल कीम ना कोई जान दो। परमात्मा का नाम अमोलक है। आज तक गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी ने, हो सकता रब दे प्यारियां ने उन्होंने सवाल किया होवे, सतगुरु जी तुसी दसो रब दे नाम की की कीमत है। तो सतगुरु दतार जी ने असी ये बचन रोजाना पढ़ते सुनते आ रहे हाँ कि आज तक सारे कीमत पाउण वाले सियाणे पुरखा ने मिल के विचारां कीतियां होणगियां, गोष्ठियां कीतियां होणगियां, सैमीनार कीते होणगे। सब सुरती मिल सुरत कमाई,
ਸਭ ਕੀਮਤ ਮਿਲ ਕੀਮਤ ਪਾਈ। ਵਣਜ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀਮਤ ਪਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਉੱਥੇ ਫੈਸਲਾ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਈ ਤੇਰੀ ਤਿਲ ਵਡਿਆਈ। ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਜਾਣੋ ਕਿ ਤੇਰੀ ਤਿਲ ਮਾਤਰ ਵੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੇ, ਤੂੰ ਅਮੁੱਲਕ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਭਜਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ ਤੇ ਇਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਗੋ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਣੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੁਲਤਾਨ ਤੁਰਿਆ ਆਵੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾ ਬੇਸਮਝ ਹੋਵੇ, ਅਗਿਆਨੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੀਆਂ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮੀਆਂ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਮਨ ਉਹ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੁਲਾਵੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸੁਲਤਾਨ ਦੀ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਕੇ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਾਡੇ ਕੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬੇਸਮਝਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਤੇਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਸੁਲਤਾਨ ਕਹਾਂ ਹੋ ਮੀਆਂ ਤੇਰੀ ਕਵਨ ਵਡਾਈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਭਜਨ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਹਰ ਆਪ ਅਮੁਲਕ ਹੈ, ਮੁੱਲ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਏ, ਮੁੱਲ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਏ ਕਿਸੇ ਵਿਟੋਂ, ਰਹੇ ਲੋਕ ਵਿਲ ਲਾਏ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਲੋਕ ਵਿਲ ਲਾਉਂਦੇ ਹੀ ਹਨ, ਰੌਲਾ ਹੀ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੀ। ਰਹੇ ਲੋਕ ਵਿਲ ਲਾਏ ਤੋਂ ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਹਨ। ਕੀਮਤ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਤੇਰਾ ਮਹਿਲ ਅਪਾਰਾ, ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਪਾਰਾਵਾਰ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਤਿ ਉੱਚਾ ਤਾਂਕਾ ਦਰਬਾਰਾ, ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਪਾਰਾਵਾਰ। ਸਗਲ ਗੁਣਾ ਕੇ ਦਾਤੇ ਸੁਆਮੀ, ਬਿਨੋ ਸੁਨੋ ਇੱਕ ਦੀਨਾ। ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਲਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਜੀਓ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੀਨ ਗਰੀਬ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਮੱਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੱਤ ਕਿ ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ। ਸਗਲ ਗੁਣਾ ਕੇ ਦਾਤੇ ਸੁਆਮੀ, ਸਮੂਹ ਗੁਣਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸੁਆਮੀ, ਬਿਨੋ ਸੁਨੋ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੋ। ਇੱਕ ਦੀਨਾ, ਜੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗਰੀਬੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀ ਹੈ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਮੰਗਣ ਵੱਲ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤ 'ਚ ਆ ਕੇ ਮਨ ਪਤੀਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੇਹੋ ਦਰਸ ਨਾਨਕ ਬਲਿਹਾਰੀ, ਜੀਅੜਾ ਬਲ ਬਲ ਕੀਨਾ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਮੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਲਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਜੀ, ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਭਾਵ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਬਖਸ਼ ਦੇਵੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਭਾਵ ਇਹੀ ਮੇਰੀ ਨਿਮਾਣੇ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਦ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਭਜਨ ਸਮਝਾਏ ਹਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭਜਨ ਸਮਝਾਉਂਦਿਆਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਗਲ ਗੁਣਾ ਕੇ ਦਾਤੇ ਸੁਆਮੀ, ਗਤ ਪਾਵੋ ਮਤ ਦੇਹੋ, ਦੇਹੋ ਦਰਸ ਨਾਨਕ ਬਲਿਹਾਰੀ, ਜੀਅੜਾ ਬਲ ਬਲ ਇਹੋ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਜੀ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਮਤ ਦੇਵੋ। ਕਿਹੜੀ ਮਤ? ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਰੱਖੇ। ਸਾ ਮਤ ਦੇਹੋ ਦਿਆਲ ਪ੍ਰਭ, ਜਿਤ ਤੁਮੇ ਅਰਾਧਾ। ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੀ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮਨ ਪਕੜੀ ਰੱਖੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਤ ਮੇਰੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇਵੋ। ਆਪਾਂ ਭਜਨ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਇਹ ਮਤ ਆ ਜਾਵੇ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਰ ਹਰ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ, ਨਾਨਕ ਸਾਚੀ ਮਾਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਰ ਕਾ ਸੇਵਕ ਸੋ ਹਰ ਜਿਹਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੀ ਮਤ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਉਹ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਣ ਗਏ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਮਤ ਆ ਗਈ, ਉਸ ਦਿਨ ਉਹ ਰਾਹ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਰਾਹ ਆ ਗਏ ਸਨ। ਆਪਾਂ ਸੁਣੇ ਆਏ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ
ਜੇ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਗਏ ਵੀ ਹਨ, ਤੀਰਥ ਉਦਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀਆ ਸਭ ਲੋਕ ਉਦਾਹਰਣ ਅਰਥਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਂ ਵੀ ਬੜਾ ਇਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੀਰਥ ਜਾਉਂ ਤਾਂ ਹਾਂ ਕਰਤੇ ਵਾਲਾ ਹੀ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਵੋ। ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੱਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੀਰਥ ਨਾਮਣ ਜਾਉ ਤੀਰਥ ਨਾਮ ਹੈ, ਤੀਰਥ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਅੰਤਰ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਗੁਰ ਥਾਨ ਸਾਚਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਸਾਚਾ ਥਾਨ, ਤੀਰਥ 10 ਪੁਰਬ 10 ਦਸਹਰਾ, ਹਉ ਨਾਮ ਹਰ ਕਾ ਸਦਾ ਜਾਂਚੋ, ਦੇਹੋ ਪ੍ਰਭ ਧਰਣੀ ਧਰਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਭਜਨ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਇੱਥੇ ਭਜਨ ਹਨ, ਇਹ ਤਨ ਮਨ ਤੇਰਾ ਸਭ ਗੁਣ ਤੇਰੇ। ਇਹ ਕੌਣ ਕਹੇਗਾ? ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਆ ਗਈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਤੋਂ ਸਖਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸਰੀਰ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਮਨ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਧਨ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੈ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਉਸ ਦਿਨ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ, ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸੇਵਕ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇਗਾ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੀਨੇ ਹਾਸਤ ਪਾਮ ਕਰਨ ਨੇਤਰ ਰਸਨਾ, ਇਹ ਜਿਤਨਾ ਗਿਆਨ ਸੁੰਦਰ ਸਰੀਰ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦਾਤ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਤਿਸੇ ਤਿਆਗ ਅਵਰ ਸੰਗ ਰਚਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਮਨਮਤੀਏ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਅਗਿਆਨੀ ਅੰਧਲੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਣਗੇ। ਦਾਤ ਪਿਆਰੀ ਵਿਸਰਿਆ ਦਾਤਾਰਾ, ਦਾਤਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਕੇ ਦਾਤਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਦੌੜੇ ਫਿਰਨਗੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਹਨ, ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਤਨ ਮਨ ਤੇਰਾ, ਇਹ ਤੇਰਾ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੂੰ ਕੋਈ ਗੁਣ ਦੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੁਣ ਵੀ ਸਾਰੇ ਤੇਰੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਨੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਪਿਆਰ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਖੈਰ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਮਾਲਕ ਨੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਖੁਆਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਦਾਤਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਹੀ ਹਨ, ਉਹ ਗੁਣ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪ ਖੁਆਏ ਕਰਤਾ ਖੁਸ਼ ਲਏ ਚੰਗਿਆਈ। ਜੇ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਝਾਤੀ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਬੜੀ ਵਡਿਆਈ ਉਪਮਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਤੇ ਮੂਰਖ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿਉਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਵਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਲਈਏ, ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਵੀ ਹਨ, ਸੂਰਬੀਰ ਵੀ ਹਨ, ਦਾਨੀ ਵੀ ਹਨ, ਭਗਤ ਵੀ ਹਨ ਕਿ ਰਾਮਨ ਹੁਤੋ ਸੋ ਰੰਕ ਨ ਜਿਨ ਸਿਰ ਦੀਨੋ ਕਾਟ। ਪਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਬਖਸ਼ੇ ਹੋਏ ਗੁਣ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਆਰੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਭਗਤ ਉਪਾਇਆ, ਪੈਜ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ, ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦੁਸ਼ਟ ਹਰ ਮਾਰਿਆ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਤਰਾਇਆ। ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੂਰਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਖਨੀਏ ਬੰਝਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇਰੇ, ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ। ਦਰਸ਼ਨ ਤੇਰੇ ਸੁਣ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ, ਨਿਮਖ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪੇਖ ਜੀਵਾਂ, ਤੇਰੇ ਲਈ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਣੇ, ਨਿਮਖ ਮਾਤਰ ਵੀ ਤੇਰੇ ਦੀਦਾਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਸੁਨਿਜ ਤੇਰਾ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇਰਾ ਜੋ ਸਿਮਰੈ ਸੋ ਜੀਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਜੀਵਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੇ ਗੀਤ ਬਾਣੀ ਸੁਣਦਾ ਰਹਾਂ, ਜੇ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਾਮ ਜਲ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਆਸ ਪਿਆਸੀ ਫਿਰ ਕਹਿ ਤਾਈ, ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਆਸ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਵੇਂ, ਜਿਵੇਂ ਚਾਤਰਿਕ ਬੂੰਦੇ ਰੇ, ਭਾਵ ਚਾਤਰਿਕ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸਵੰਤੀ ਬੂੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਿਆਰ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜੀਅੜਾ ਬਲਿਹਾਰੀ, ਦੇਹੋ ਦਰਸ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ। ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਿਰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ,
ਇਹ ਭਜਨ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਰਮਾਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇਹ ਜਿੰਦ ਤੇਥੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਦਰਸ਼ਨ ਪਿਆਸੀ ਦਿਨ ਸਰਾਤ, ਚਿਤਮੋ ਅਨ ਦਿਨ ਨੀਤ। ਖੋਲ ਕਪਟ ਗੁਰ ਮੇਲੀਆ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਸੰਗ ਮੀਤ। ਸੁਣ ਜਾਰ ਹਮਾਰੇ ਸੱਜਣ, ਇੱਕ ਕਰੋ ਬੇਨੰਤੀਆ। ਤਿਸ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਪਿਆਰੇ, ਹਉ ਫਿਰੋਂ ਖਜੰਤੀਆ। ਭਾਵ ਉਹਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਦਾਤ, ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੋ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਸਮਝਾਂਗਾ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਲੋਚ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਲੋਚੈ ਸਭ ਕੋਈ, ਪੂਰੇ ਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਪੂਰੇ ਭਾਗ ਜਾਗਣਗੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨੀ ਲੱਗ ਜਾਈਏ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਈਏ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਸੀਸਾਂ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣ ਜਾਈਏ। ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਐਤਵਾਰ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਸ਼ੀਸ਼ਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਹਰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ, ਸਿੰਘ ਸੱਜੋ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨੀ ਲੱਗ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸੁਹੇਲਾ ਕਰ ਲਵੋ। ਭੁੱਲਾਂ ਦਾਸ ਦੀਆਂ ਸਮਝ ਕੇ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ। ਉਪਦੇਸ਼ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਮਝ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸੀਸਾਂ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।